Dear 9th standard students, welcome back to online classes. In the previous class, we discussed exercise 12.2 and also we have done one theorem based on perpendicular from the center to a chord. Suppose if a line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, isn't it? So now on the line center of the circle in the now chord ge draw madidre, so that should be bisect the chord na into two halves andre ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ it is perpendicular to the chord. Okay, so this theorem we have done in the previous class. So today let us discuss circles through 3 points. So circles through 3 points means we can draw circles through one point, that is infinite number of circles can be drawn through one point. So let me see, suppose if you put one point, so through this point we can draw number of circles like this, isn't it? Number of circles. Okay, through 2 points, suppose if you take, so let us consider this is A, so this is A and B. If you take 2 points, we can draw only one circle, so only one circle like this, isn't it? Through 2 points. In such a way, if you take 3 points, so 3 points, we can draw only one circle. We can draw only one circle, isn't it? So only one circle like this. Okay, understand? So this is known as, suppose if you A, B, C. So if you join these lines, you will get a triangle. Okay, understand? Then next, so circles through 3 points. So how do you write the circles through 3 points? Let us see. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ exercise shall be pass on to the next exercise, that is exercise 12.3. So in exercise 12.3, the first question is draw different pairs of circles. Listen, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? ಡ್ರಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ಈಚ್ ಪೇರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನಾವೇ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. Listen. So let us rub this neatly. Circles through 3 points. Circles through 3 points means, so A, B, C. Suppose if you say A, B, C. So the circle will be like this. Suppose if you join these 3 points, you will get one triangle. Okay, so listen. So in first question is draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? First question, first one, first point. So the two circles which are non-intersecting and non-touching. First point, the two circles which are
non-intersecting, which are non-intersecting and non-touching, and non-touching circles. So let us write. So ಈಗ ನೋಡಿ, 2 circles which are non-intersecting or non-touching circles ನ ಬರೆಯೋಣ. So ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? First one. So let us take one circle. So this is one circle and this is one more circle. So, okay, so this is pair of circles. So this center is referred as O and this center is referred as O dash. Here these 2 circles are pairs. Okay, we have to jodi. Okay, so these 2 circles are non-intersecting and non-touching circles, because so here in this we don't have any common points, isn't it? So let us write, these 2 have no common points. These 2 have no common points. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು. These 2 have no common points. Next, second one, 2 circles which are intersect, 2 circles which are non-intersecting. Next type, the 2 circles which are non-intersecting but touching circles, but touching externally. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಕಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, non-intersecting circles but touching circles. You intersect ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but these 2 have common points, isn't it? So let us see, this is A and this is B. So center of the circles and this common point is C. Okay, so here these circles have common point as C. Okay, C is the common point here. Understand? Next, so next one, so next circles. So next type ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ third type, 2 circles, the 2 circles which are non-intersecting, but touch each other internally. So last figure ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆಯಿತು, ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ಎ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 more ಸರ್ಕಲ್ನ ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ,
ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಫಿಗರ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. Okay, so this is touching internally. Touching internally. So this is A, this circle center A, so this is B and this is C. So this C common point, it has only one common point. So these pair of circles, have C as common point, isn't it? C as common point. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಏನು? ದ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದುವರೆಗೆ ಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್, two circles which are intersecting each other, so ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. These two are touching, intersecting circles. So these two have two common points, that is P and Q. So A and B are centers. So here they have two maximum common points. Okay, understand? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗು, ನಾನ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನದು? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಂಗಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಟಚಿಂಗು, ನಾನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್, ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಅದು ಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it has only one common points. ಇಲ್ಲಿ that circles which are intersecting each other ಆದಾಗ 2 points have as common. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? they have 2 maximum common points. Okay, understand? Next, so this is the answer for the first question. Next, second question. Suppose you are given a circle, give a construction to find its center. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್
ಗಿವ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಥರನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಡ್ರಾ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಡನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಎ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಿ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಸಹ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗೂ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎರಡೂ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈ ಎರಡೂ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು ಟಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಡ್ರಾ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದೋ? ಡ್ರಾ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ
two distinct cards. Two distinct cards. A, B and C, D, two distinct cards. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎ ಬಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು, ಸಿ ಡಿಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ದು, construct the cards, so construct the perpendicular bisector, isn't it? So this is the perpendicular bisector because ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಡ್ರಾನ್ ಆದರೂ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಡ್ನ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ bisectors to the cards, perpendicular bisectors to the cards AB and CD. Okay, so which meet ಈ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ which meet at a point O. Okay, so therefore O is the center of the circle. So O is the center of the circle. Understand? O is the center of the circle. Okay, take down, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಲ್ಲಿ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದೋ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. So this is O, this is center of the circle. Next ಇನ್ನೊಂದು one more circle. So one more circle, ಇನ್ನೊಂದು intersecting circle ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. Okay, next listen. So these two are intersecting circles. So this is O dash. So let us call it as O dash. So ಇಲ್ಲಿ ಈ because intersecting circles 2 common points ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So let us call it as A and B. So let us join these points A and B. So this is the common chord for both the circles, isn't it? So this is the common chord for both the circles, O and O dash, O and O dash. Okay, so this is the center of the circle O, and this is center of the circle O dash. So this AB is common chord. So the question ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, if two circles intersect at 2 points, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector. Is centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. ಈ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲಿಸನ್.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಥಿಯರಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ O and O dash intersect at A and B, isn't it? ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ O and O dash, circles with center O and O dash intersect at A and B, intersect at A and B, isn't it? So this is the data what is given in the figure. Next, to prove, ನಾವು ಏನನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೆಂಟರ್ಸ್ O and O dash ಲೈ ಆನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೆಂಟರ್ಸ್ O and O dash ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ O and O dash ಲೈ ಆನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಈ ಸೆಂಟರ್ಸ್ O and O ಡ್ಯಾಶು ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎ ಒ ಡ್ಯಾಶ್ ಒ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆರಡು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎ. ಸೊ this is called as M because this is midpoint of chord AB. AB is the common chord. So this is the midpoint of the chord AB. E OM is the perpendicular bisector of AB and as well as O dash M or MO dash is also perpendicular bisector of AB. ಈ OM ದು ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು, ಈ O dash M ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಲ್ ಓಗೆ ಎ ಬಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಸನ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ to the circle, ABC card to the circle with center. So first circle ge, so with centered O ankolla first. Okay, then aವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? OM perpendicular to AB, isn't it? OM perpendicular to AB because OM is the perpendicular bisector. ನಾವು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. OM is the perpendicular bisector. Hence, it passes through the center of circle. So this OM, this passes through. Hence, it passes through the center of the circle. Center of the circle O. So it passes through the center of the circle O. So ಈ center of the circle through pass ಆಗ್ತದೆ. Okay. So in the same way ಅಥವಾ similarly ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. In the same way, so O dash M
O dash M perpendicular to AB. O dash M perpendicular to AB, which pass through the center of the circle. So which pass through the center of the circle, which pass through the center of the circle O dash, isn't it? ಇಲ್ಲಿ OM perpendicular to AB, which pass through the center of the circle is O ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ O dash M, this is also perpendicular bisector to AB, which pass through center of the circle O dash. Okay, understand? So therefore ನೋಡಿ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ centers of the circles lie on the perpendicular bisector of the common chord. So therefore we can say centers of the circle lie on the perpendicular bisector. So this is the perpendicular bisector. ಇದು perpendicular bisector, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು perpendicular bisector. So perpendicular bisector of the common chord. So common chord ಯಾವುದಿಲ್ಲ AB, because AB is the common chord for both the circle ಹೋಗು ಅದೇ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು O dash center circleಗೂ ಅದೇ ಕಾರ್ಡು. So perpendicular bisector of the common chord. Okay, understand? Take that. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್.